वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भले थिबे फ्रेंड्स आज आम डिस्कशन करबा आपणकर बोथ ओटीटी पेपर 1 एंड पेपर 2 जो माने भी देबे तांको पई इंपोर्टेंट थिबा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो यूनिट 2 रो पार्ट 2 यूनिट 2 रो पार्ट 1 मु ऑलरेडी अपलोड करि सारिछि जेहेतु यूनिट टी बड़ अछि तो सेति पई मु पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करिकि आनिबि बोली आपन मानको कहिथिली। तो यूनिट 2 रो पार्ट 1 रो बोथ थियोरी एंड एमसीक्यू मु अपलोड करिछि। यूनिट 1 रो मध्य थियोरी एंड एमसीक्यू ऑलरेडी मु अपलोड करि सारिछि। जदि आपन माने देखि नांती ताले मोर टेलीग्राम चैनल रे मु आपन मानको पई लिंक दे देबी आपन माने सेठी जाई के देखि पारिबे। तो फ्रेंड्स एटी आज आम डिस्कशन करबा यूनिट 2 रो पार्ट 2 रे बहुत इंपोर्टेंट कथा रही। जदि आपण मानकु मोरे वीडियो गुडी को भलो लागुताय लाइक एंड कमेंट करबा को आदु भी बोलिबे नाही। मनरे जदि किछि भी डाउट अछि संगे संग मते कमेंट करिवे। तो फ्रेंड्स एबे स्टार्ट करबा अर्थ प्रस्तुति भाबे शिक्षण लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग। अर्थ प्रस्तुति भाबे शिक्षणर तार मोटामोटी अर्थ हैला आमर पूर्व ज्ञान को नूतन ज्ञान सहित जोड़ी जो आउटपुट आमे पाउछु ता हेउची अर्थ प्रस्तुति शिक्षण। धरंतु आपणकर पूर्वरु जो ज्ञान थिला आपण जेतेबेले नूतन ज्ञान गोटे पाइले से पूर्व ज्ञान और नूतन ज्ञान मिसी जिबा पोरे आपणकर ज्ञानर परिसरटी बढ़ीगला कि नाही तो ता हेउची अर्थ प्रस्तुति शिक्षण। तो आपण माने 5P प्लान सुनिथिबे आमर जेतेबेले भी आमे पढ़ेबा पई प्लान करिथाउ आमे तीनोटी स्टेज देकी जाइथाउ उपक्रम उपस्थापन एंड मूल्यांकन जोटा आपणकर इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन एंड इवैल्यूएशन स्टेज। बट जेतेबेले 5P आसिला सेतेबेले आमे प्लान टिकु 5P मेथड रे करू। तो 5P 5 प्रकार ई फास्ट होची आपणकर ई रे एंगेजमेंट। फास्ट मु आपण मानको सब बेले कुहे पाखरे कॉपी एंड पेन निश्चय रखिथिबे। तो 5P रो फास्ट होची एंगेजमेंट, सेकंड एक्सप्लोरेशन, थर्ड एक्सप्लेनेशन, फोर्थ होची एलाबोरेशन एंड 5 होची इवैल्यूएशन। पांचटी ई तो पांचटी ई विषय तो आमे डिस्कशन करिबा। तो एबे अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रो दुईटी परिस्थिति विषय रे आमे डिस्कशन करिबा। धरंतु आपण सप्तम श्रेणी रे विज्ञान पढ़ेबा को गले जाई कि पिलांकु कहिले फूलर विभिन्न अंश विषय रे जो धारणा दउतुले छोट छोट दल रे भाग करिकि गोलाकार रे बसाई कि कहिले जे मंदार फूल ओ गोलाप फूलर सामंजस्य ओ पार्थक्य विषय रे तुमे माने कोन जानो लेख। तो पिला माने जो लेखिले मंदार फूल ओ गोलाप फूल विषय रे आपण सेठी तांकु किछि नॉलेज देइथिले कि किछि भी नॉलेज आपण देई नथिले आपण केवल गोलाकार रे समानको बसेई कहिले मंदार फूल ओ गोलाप फूलर सामंजस्य पार्थक्य लेख। तो पिला कौन कले ना मंदार फूल 5 पाखुड़ा विशिष्ट मंदार फूलर अनेक पाखुड़ा अछि गोलाप फूल बहुत पाखुड़ा थाए मंदार फूल नाली रंगर। तो एई जो कथा गुड़िक पिला माने लेखि चलिले तो एटा पिला माने केमिति लेखिले फ्रेंड्स ना पिला माने तांकर पूर्व अनुभूति रु लेखिले। पिला माने आगुरु जो मंदार फूल गोलाप फूल देखिचंती तो तांको पूर्व अनुभूति रु ही से माने एई कथा गुड़िक लेखिले दल मध्य रे आलोचना करिकि। तो द्वितीय पर्याय रे कोन हैला ना द्वितीय पर्याय बेलको आपण पिलांकु नाली रंगर 5 पाखुड़ा विशिष्ट मंदार फूल एंड नाली रंगर बहु पाखुड़ा विशिष्ट गोलाप फूल देकी सेमानंको पार्थक्य पर्यवेक्षण करी लेखिबाकू कहिले। तो एठी पिला माने उभय फूल को छिंडेइले तार अंश को देखिले सेतिरे गोलाप फूलर मध्य केसर अछि बोली से माने जानिले। तो एठी से माने सामंजस्य पार्थक्य मध्य लेखिले किंतु ए जो प्रथम पर्याय रे पूर्व अनुभूति रु लेखिथिले द्वितीय पर्याय रे पिला माने निजे
ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ। କଣ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ? ନା ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଯେ କେଶର ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଫୁଲକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଖିକି ଜାଣିଲେ। ତ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏଠି ଯୋଡା ହେଲା କି ନାହିଁ? ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଓ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କଥା ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିରୁ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ପୂର୍ବ ତଥ୍ୟ ସହ ନୂତନ ତଥ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରି ଶେଷରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ। ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଯୋଡି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଯୋଡି ଅନେକ କଥା ପିଲା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଯୋଡି ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା, ଆମ କଥାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ବହି କଥାଟା ଛାଡିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯୋଉ କ୍ଲାସଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ DELED ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ସିଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ବି ବିଏଡ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପାଠ ଗୁଡିକ ସିଟି ବିଏଡ୍ ରେ ପଢିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା କିଛି ମନେ ପଡୁଛି? ତ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଡିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂତନ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ। ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଯୋଉଟା କରୁଛି ସେଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦାର୍ଶନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଆମ୍ବ ଟିଷ୍ଟ ଭିକୋ। ଜିଆମ୍ବ ଟିଷ୍ଟ ଭିକୋ, ଯିଏକି 1910 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ କିଛି ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ। ଆମର ଯୋଉ ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନା, ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରୟୋଗ ଥିଲା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ଏଲାବୋରେସନ ଯୋଉ ଏବେ ହଉଛି ସେଇଗୁଡିକ ଗୌଣ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ତ ତାକୁ ଏବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ଦାର୍ଶନିକ ଜିଆମ୍ବ ଟିଷ୍ଟ ଭିକୋ 1910 ମସିହାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଜଣେ କିଛି ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ। ତ ଏବେ ଆମେ 5ଟି ସୋପାନକୁ ଯିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇଛି କୋଉ ସୋପାନରେ କଣ, ପ୍ରତି ଅଣ୍ଡରଲାଇନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ MCQ କ୍ଲାସ କରିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବା ନିଯୁକ୍ତି। ଏନଗେଜ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରି ଆପଣ ରଖିବେ। କେତେବେଳେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରେଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଇକି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେଇବେ, ଅତୀତ ଅନୁଭୂତିକୁ ନୂଆ ସହ ଯୋଡନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ? ନିଯୁକ୍ତି ବା ଏନଗେଜ ଷ୍ଟେଜରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସମସ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ? ନିଯୁକ୍ତି ବା ଏନଗେଜ ଷ୍ଟେଜରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ସ ବନାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ଲୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ପଢଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ବନାନ୍ତୁ। ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ବନେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। MCQ କ୍ଲାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ। ଏଣ୍ଡ ଆମର ମୋଟୋ କଣ? ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କରୁଛେ, ଆମେ ଯୋଉ OTT ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ OTT ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯୋଉ OTT ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ମୋର କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି, 2025ରେ ମୋର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଥରକରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଥରକରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ କି ନାହିଁ? ତ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ବନଉଥିବେ, ରିଭିଜନ କରୁଥିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବେ, ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନୁଥିବେ,
ଆପଣ ମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଥରକର କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ, नो डाउट। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ତନ୍ନ ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ। ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ର କଣ ହୁଏ ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସମସ୍ୟା ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ବଳ ଚୟନ ହୁଏ କୋଉଥିରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଚୟନ କରାଯାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସମସ୍ୟା ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କଲେ, ଏଠି ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କଲେ। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଯିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ନିଜ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରିବା ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ମୂର୍ତ୍ତ ଅମୂର୍ତ୍ତ, ଯୋଉଟା ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ସେଇଟା ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର 5+4 ଯୋଗ ଶିଖେଇବାର ଅଛି। 5ଟି ଚକଲେଟ 4ଟି ଚକଲେଟ ଦେଇ ଗଣିବାକୁ କହିଲି, ଏଇଟା ହଉଛି କଂକ୍ରିଟ ଧାରଣା ବା ମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି 5+4 ସମାନ କେତେ ଲେଖ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଏକାଠି କରି ଫଳାଫଳକୁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କୋଉଥିରେ ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ରେ ହୁଏ। ଏବେ ଯିବା ଏଲାବୋରେସନ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଧାରଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ହୋଇସାରିଥାଏ। 3ଟି ଷ୍ଟେଜ ଚାଲିଗଲାଣି, ତ କୋଉ ବିଷୟରେ କଣ ପଢୁଛି ଧାରଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତା ଧାରଣାକୁ ନୂଆ କରି ଶିଖିଥିବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଧାରଣାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ 5P ରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହ ପିଲା ତାର ଧାରଣାକୁ କେତେବେଳେ ଯୋଡିଥାଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ବା ଏଲାବୋରେସନ ବା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ଇଭାଲୁଏସନ, ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ 5P ସୋପାନର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମ କଣ ଏଲାବୋରେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମ କଣ, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମ କଣ। ତ ଆସେ ବେଶୀ ତ ପ୍ରଥମଟା ଆସେ, ଏନଗେଜ ଟା ବେଶୀ ଆସେ, ତଥାପି ସବୁବେଳେ ଯୋଉଟା ବେଶୀ ଆସେ ଏଟା ଯେ ଆସିବନି ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତ ଏଥର ଇଭାଲୁଏସନ ଆସି ଯାଇପାରେ, ଏଲାବୋରେସନ ଆସି ଯାଇପାରେ, ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଇଭାଲୁଏସନ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଧାରଣାକୁ ବୁଝି ଆହରଣ କରିଛି କି ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରନ୍ତି। এই ମୂଲ୍ୟାୟନ କିପରି କରାଯାଏ ନା ପ୍ରଶ୍ନ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଆଲୋଚନା, ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ, ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ତ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି କଣ ନା ୟାଗର କହିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସମ୍ବଳ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟରରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସମ୍ବଳ। ଏକଥା କହିଥିଲେ କିଏ? ୟାଗର କହିଥିଲେ। କୋଉ ମସିହାରେ? 1991 ମସିହାରେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପରିପକ୍ୱନ, ମେଚୁରିଟି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମେଚୁରିଟି ଆସିଥାଏ ସେଟା କହିଛନ୍ତି ବୋଗି ଓ ହଣ୍ଟ। ବୋଗି ଓ ହଣ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟସରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ପରିପକ୍ୱତା। ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଶିଶୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପରିପକ୍ୱତାର ପରିପ୍ରକାଶ। ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଯାଇଛି, ମେଚୁରେସନ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ।
ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରର ପରିପକ୍ୱତା ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତାର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବସିବା, ଗୁରୁଣ୍ଡିବା, ଠିଆ ହେବା, ତାର ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଲେ ଯାଇକି ସିଏ କରିପାରେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପରିପକ୍ୱନ। ବଗି ଓ ହଣ୍ଟଙ୍କ କଥାଟା ମନେ ରଖିବେ। ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି, ଅଭିନୟ, ନାଚ, ସିଲେଇ, ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ନୁହେଁ, ଏହା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦରକାର। ଏବେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା କ୍ଳାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ, କ୍ଳାନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର? କ୍ଳାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମାଂସପେଶୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କିତ, ତୃତୀୟ ହେଲା ମାନସିକ। ବଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଂସପେଶୀ ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମିଶେଇକି କରାଯାଇଛି ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ଳାନ୍ତି ହେଲା 2 ଭାଗରେ, ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି। ତ ଯୋଉଠି 2 ଥିବ ଆପଣ 2 ଲେଖିବେ, ଯୋଉଠି 3 ଥିବ ଆପଣ 3 ଲେଖିବେ। ତ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତରେ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତରେ, କିନ୍ତୁ ମାଂସପେଶୀ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମିଶେଇକି ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ବୋଲି କହୁଛେ, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ଆମ ଦେହରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ଝାଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯାଏ, ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ବି ଆସେ କି ନାହିଁ? ତ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତିଟି ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତିର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ 2 ପ୍ରକାର କ୍ଳାନ୍ତି ସାମଗ୍ରିକ, ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଜଡ଼ିତ। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭାବେ କ୍ଳାନ୍ତି ହେଇଯିବି, ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ, ମାନସିକ ବିଷାଦ ମୁଁ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗେ, ମତେ କାମ କରିବାକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାଟିର ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ସେ ଆଦୌ ବି ଖେଳକୁଦ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ତାର ଶାରୀରିକ ଫୁର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଦେଖିବା ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି। ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ପିଲାଠାରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେତେବେଳେ ତା ମନ ଦୁଃଖ ଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏହି ବିରକ୍ତି ଭାବ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଯଦି ନଥିବ ବି, ତାହେଲେ ବି ସେମାନେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପଢେଇବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆସେ। ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ପୁନର୍ବଳନ। ଯେମିତି ଆମେ ପରିପକ୍ୱନ ପଢିଲେ ବଗି ଓ ହଣ୍ଟଙ୍କର ପୁନର୍ବଳନ ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର ଅପେରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପୁନର୍ବଳନକୁ ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର। ପୁନର୍ବଳନ 2 ପ୍ରକାରର, ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଏଣ୍ଡ ନକାରାତ୍ମକ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟବହାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦୃଢୀକରଣ କରାଯାଏ, ତାକୁ ପୁନର୍ବଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଓ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୁନର୍ବଳନ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ପୁନର୍ବଳନ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଇଭାଲୁଏସନ କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରିବି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉ ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ଟିକେ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ FA1 କରିବା ପରେ ବହୁତ ପିଲା ଏଚିଭ୍ କରିପାରିଲେନି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବେ ନା, ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ, ରିମେଡିଆଲ କୋଚିଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେବେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟବହାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦୃଢୀକରଣ କରାଗଲା, ତାକୁ ପୁନର୍ବଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଗଲା। ମାନେ କଣ? ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର TLM ଦେଇକି ତାକୁ ଆପଣ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ତା ପାଖରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମାନେ ତାକୁ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ଆପଣେଇଲେ, ସେଟା ହେଲା ପୁନର୍ବଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଲେ, କିଛି TLM ୟୁଜ କଲେ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ୟୁଜ କଲେ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ୟୁଜ କଲେ, ତ ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ବଳନ କାରକ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗଲେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ପୁନର୍ବଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଣ୍ଡ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହେଲା ତାହା ହେଲା ପୁନର୍ବଳନ କାରକ।
ତ ସକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନ, ନକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନ। ନକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବା ବିରକ୍ତିକର, ଆପଣ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢେଇବା ସମୟରେ ବାହାରେ ଜୋର ବକ୍ସ ବାଜୁଛି, ମାଇକ ବାଜୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ବିରକ୍ତିକର ଅନୁଭୂତି ହଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଯୋଉ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କାହାକୁ ସେଟା ହଟେଇ ଦେଲେ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନ। ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଅଭିପ୍ରେରଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ମୋଟିଭେସନାଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବେ। କାହିଁକି ନା କୋଉ ପିଲା କୋଉ ପରିବେଶରୁ ଆସିଛି, ତାର ପାଠ ପ୍ରତି କେତେ ମନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ପାଠଟି ପଢେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଅଭିପ୍ରେରଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଅଭିପ୍ରେରଣା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଅଭିପ୍ରେରଣା ଶବ୍ଦଟି ମୋଟିଭ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାର ଅର୍ଥ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବା ଗତିଶୀଳ କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଦୃଢ ମନୋବଳ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲେ। ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭୋକିଲା ଲୋକ, ଶୋଷିଲା ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଲାଗିଥାଏ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା ହଉଛି ଏଇଗୁଡିକ। ଯୋଉ ଅଭିପ୍ରେରଣାଟି ପିଲାର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଆସେ, ଭିତରୁ ଆସେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଲେଖିନେବେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା କଣ ନା ଭୋକ ଲାଗିବା, ଶୋଷ ଲାଗିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ ମଣିଷ ହେବାର ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ରଖିବା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହେବା, ଯୋଉଟା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରିଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୁହନ୍ତି। ବଟ୍ ଆପଣ ବାହାରୁ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି, ପିଲାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୁ ଅନ୍ତରରୁ ଆସୁନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ହଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମୂଳକ, ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର, ଭଲ ନମ୍ବର, ସମ୍ମାନ ଦବା, ସ୍ୱୀକୃତି ଦବା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଆପଣ ବାହାରୁ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଲେ, ବାହାରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ, ତାକୁ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା କହିବା। ବଟ୍ ଭୋକ ଲାଗିବା, ଶୋଷ ଲାଗିବା, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହବାର ଇଚ୍ଛା, ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଯେଗୁଡିକ ବାହାରୁଥିବ, ତାହା ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବି କୋଉଠି ବୁଝିବାର ଟିକେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିବ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାନେ ମନର ଡାଉଟ୍ ରଖିବେନି, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ବୁଝେଇଦେବି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ବାହାରର ପରିବେଶ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତର ପରିବେଶ ବା ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ। ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ବାହାର, ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ଭିତର। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ପିଲାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ବଗିଚା, ଶିଶୁପ୍ରିୟ ଉଦ୍ୟାନ, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯତ୍ନ ନେବା, ଫୁଲ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଶିଶୁପ୍ରିୟ ଉଦ୍ୟାନ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତ ସ୍ୱଭାବତଃ ଖେଳ ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି, ଖସଡା, ଡେଇଁବା ପାଇଁ ବାଲିପିଟ, ଉଠା ପକା ପଟା, ଦୌଡ଼ିବା, କବାଡି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗାର ପକେଇବା, ଏଗୁଡିକ ଶିଶୁପ୍ରିୟ ଉଦ୍ୟାନ। ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ କଣ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥରେ ମହାମାନବଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥାଏ, ମହତ ବାଣୀ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷଣ, କାହାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡାକିକି କୋଉ କ୍ଲାସ ଛୁଆଙ୍କୁ କୁହାଯାଉନି। ଏମିତି ସେଠି ମରା ଯାଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ 1 ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଟା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶିଖାଯାଉଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଉ କ୍ଲାସ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଶିଖାଯାଉ ନାହିଁ। କାନ୍ଥ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାର କାନ୍ଥର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଚଟାଣ ଠାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଚିତ୍ର କରାଯାଏ। କେତେ ଉଚ୍ଚରେ? ଚଟାଣରୁ 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚ। କାନ୍ଥ ପତ୍ରିକା, ସୃଜନୀ ପ୍ରତିଭା ସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି,
ଆପଣ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରିବେ କାନ୍ଥରେ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର, ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା, ଗଳ୍ପ, ଗୀତ ସବୁ ଲେଖିକି ଆଣିବେ, ତାକୁ ସବୁ ପିନରେ ବା ଅଠା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯିବ। ଏଟା ହଉଛି କାନ୍ଥ ପତ୍ରିକା। ଏଟା ହଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାର ପରିବେଶ। ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶର ବାହାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଶିଶୁପ୍ରିୟ ଉଦ୍ୟାନ, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ, କାନ୍ଥ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, କାନ୍ଥ ପତ୍ରିକା। ଏଣ୍ଡ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ଭିତରେ କଣ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର? କଳାପଟା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହତ ବାଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ କାନ୍ଥରେ ବି ରହିବ। ଶିକ୍ଷଣ କୋଣ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୋଣ କୁହନ୍ତି, ନା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉଠି ବସନ୍ତି ଯୋଉ କୋଣରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୋଣ କୁହନ୍ତି, ନା ଯୋଉ କୋଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରୁହେ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏକ୍ଜାମରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟି ଆସିଛି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ମଞ୍ଜି, କାଠି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ TLM ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯୋଉଠି ସଜାଡ଼ିକି ରଖନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର TLM କର୍ଣ୍ଣର ଏବେ କୁହାଯାଉଛି, ଆଗରୁ ତାକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଣ୍ଣର ବା ଶିକ୍ଷଣ କୋଣ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ କୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖାଯିବ, ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖା, ଚିତ୍ର, ମଡେଲ ସବୁ ଆଣିକି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଜିନିଷ ସବୁ ଟାଙ୍ଗିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସୂଚକ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 40 ମିନିଟ୍ ପିରିୟଡରେ ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ କରିବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, 30 ମିନିଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଏଣ୍ଡ 5 ମିନିଟ୍ କରିବେ ଇଭାଲୁଏସନ। 40 ମିନିଟ୍ର ସମୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନବୀୟ ପରିବେଶ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢେ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ତାଙ୍କର ପାଠଟି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢାଏ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ବେଶୀ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର NEP 2020 ଯୋଉ ପିୟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଜିଲି ହେଇପାରିବ। ଦଳଗତ କାମ ଇଜିଲି ହେଇପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ୟା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର NEP 2020 ଆଣ୍ଡ RTE 2009 ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡି କରିଦେଇଛି। ସେ ଦିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କରିଛି, ମାନେ 2025ରେ କରିଥିଲି, 2026ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି କରିବି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ମୋ ଠାରୁ, ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର RTE ଓ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ NEP ଉପରେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦୁଇଟି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜି ଅପଲୋଡ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଠୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ, ପିତାମାତା, ଅଭିଭାବକ ସମ୍ପର୍କ। ଶିକ୍ଷକ, ପିତାମାତା ଓ ଅଭିଭାବକ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ, ପିତାମାତା, ଅଭିଭାବକ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟମିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଭଲ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ସମ୍ବଳ, ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ପରୋକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର। ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ପିଲାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା ବା ଉତ୍ସାହ କରିବା, ଏଟା ହଉଛି ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର। ଧାରଣା ଗ୍ରହଣ ଓ ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ହେଲା କେତେଟା? 4ଟି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଅଧ୍ୟାପନା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ଏଣ୍ଡ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଇଏ ଗଲା 4ଟି, ସିଏ ଗଲା 4ଟି। ଏଟା ହେଲା ଅଣବାଚନିକ ବ୍ୟବହାର। ଶିକ୍ଷକ କଣ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କଥା କହିକି କଣ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ କି? ବେଳେ ବେଳେ ଠାରିକି ସିଏ କୁହନ୍ତିନି କି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଚରାଯିବ, ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତରଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଇ ଦଉଥିବେ, ତ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟାକୁ ହଲେଇକି ଆଖିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇବ୍ରୋଟାକୁ ଟିକେ ଟେକି ଦେଇକି ହସି ଦେବେ ନା, ସେତେବେଳେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି କି? ଆପଣ କଣ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଯେ ହଁ ଶିକ୍ଷକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇକି ସିଏ ମାନେ ଆପଣ
आपण सुंदर कहउचंती बोली आपनको टिके हातरे टिके ठारी देबे कि आपनको पिठी के टिके थापुड़ेई देबे सेते बेले कोन एटा अणवाचनिक व्यवहार हेलानी कि तो एगुडिक सबु अणवाचनिक व्यवहार जहा पिलांकु उत्साहित भी करे जदि रागी की चाहिबे ताहा निरुत्साहित मध्ये करिथाए। ज्ञान संरचना बा संगठनवाद यह होची तीन भागरे मौलिक संगठनवाद सामाजिक संगठनवाद और सांस्कृतिक संगठनवाद मौलिक सामाजिक एंड सांस्कृतिक बट आपणकर बेसी व्यवहार होची मौलिक सामाजिक मौलिक संगठनवाद प्रवर्तक होचंती भन ग्लासरफेल्ड सामाजिक संगठनवाद होची भाइगोड्स्की मौलिक संगठनवादर प्रवर्तक भन ग्लासरफेल्ड पियाजेट कर बौद्धिक विकास तत्व को आधार करी से मौलिक संगठनवाद तत्व देइथिले क्वेश्चन आसीबो भन ग्लासरफेल्ड तांकर जो तत्व देइथिले केउ मनोविज्ञानविद कर तत्व को आधार करी ना पियाजेट को तत्व बा बौद्धिक विकास को आधार करी। सामाजिक संगठनवाद विंश शताब्दीर 60 और 70 दशकरे रूसियार मनस्तत्वविद भाइगोड्स्की सामाजिक संगठनवाद तत्व लोकलोचन को आनिथिले। तो सामाजिक संगठनवाद तीनोटी धारणा उपरे पर्यवेसित रियलिटी नॉलेज लर्निंग बहुत इंपोर्टेंट एटा बारंबार क्वेश्चन आसे ना भाइगोड्स्की मतवाद होची सामाजिक संगठनवाद किंबा सामाजिक संगठनवाद तत्वर प्रवर्तक किए 2025 OTT रे आसीथिला भाइगोड्स्की केउ शताब्दी रे ना विंश शताब्दीर 60-70 दशकरे सामाजिक संगठनवादर तीनोटी मुख्य धारणा कोन वास्तवता ज्ञान व शिक्षण। ज्ञान संरचनावाद रे शिक्षक होउचंती जणे सहायक क्वेश्चन आसे एंड आपणकर विद्यालय हेउची शिक्षण स्थली ज्ञान संगठनवाद रे बा ज्ञान संरचना रे शिक्षक हेउचंती जणे एंड विद्यालय हेउची शिक्षण स्थली क्वेश्चन आसे ज्ञान संरचनावाद रे विद्यालय को केउ रूपे विवेचना करा जायछि ना शिक्षण स्थली बा लर्निंग प्लेस। तापर आसीबा मुखस्थीकरण शिक्षण अर्थपूर्ण शिक्षण मुखस्थकरण शिक्षा यांत्रिक उपाय शिक्षार अंतर्गत मुखस्थकरण शिक्षा को प्रोत्साहन आ एबे दिया जाउ नाही मुखस्थ कले पिला अल्प समय पाई शिखे और तापरे भूली जाए से गोटे पुस्तक कीटरे परिणत हुए मुखस्थ करिथिबा पाठ दीर्घ समय पर्यंत मने रुहे नाही अनुभूति आधार जनित पाठ किंबा आग्रहान्वित पाठ दीर्घ समय पर्यंत तार मने रही थाए। देखिबा जेउ पाठ शीघ्र मने रखंती ताहा पिला माने शीघ्र भूली जांती जेउ पाठ मने रखिबा पई समय लागे ताहा दीर्घ समय पर्यंत मन भितरे रुहे दरकार पड़िले पिला मध्य कामरे लगाए। ताले फ्रेंड्स आमे गोटे नुआ कथा जानिले जेउ शीघ्र पाठ शीघ्र मने रही जाए जेउ पाठ शीघ्र मने रुहे शीघ्र भूली जांती जेउ पाठ मने रखिबा पई समय लागे ताहा समय पर्यंत मने रुहे। आपन को गोटे आपन को स्टाइल रे कथा कहूची आपण एबे भिडियोटी देखि देबे कहबे मु नोट करिबिनी मु खाली सुनी देबी मोर तो मने रही गला मु तो बुझी गली आ कोन सरी गला सांसा मने रखि देले एग्जाम अछि आपनकर 29 मे रे भूली गले किंतु आपण जदी सुनिबे सुनिकी ताको बुझिकी आपनकर गोटे शॉर्ट नोट बनेइबे बारंबार प्रैक्टिस करिबे भलो भाबे सुनिबे ताहाले आपणकर मने रहिबा को टिके लेट हेई पारे बट 29 मे पर्यंत निश्चय मने रखि पारिबे। अर्थपूर्ण शिक्षण विषय आत्मीकरण मानसिक स्वीकृति और मानसिक स्तर रे तात्पर्यपूर्ण जोटा अर्थपूर्ण शिक्षण यह शिक्षण विषय वस्तु सहजरे बोधगम्य हेबा संगे संगे अनेक क्षेत्र रे व्यवहार पाई सहज पिला जति अर्थपूर्ण भल भाबरे बुझिथिबो ताहाले से ताकू बहुत दिन पर्यंत मन रखि पारिबो एंड व्यवहार करि पारिबो। शिक्षण को प्रभावित करुथिबा उपादान वंश परंपरा पॉइंट गुडिक मन रखंतु हेरेडिटी वंश परंपरा आपणकर उदाहरण बुद्धिमान और चतुर पितामाता
ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଦ୍ଧିଆ ଓ ଚତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ପିତାମାତା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତତି ବୋକା ଓ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏମିତି କିଛି ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଏପଟ ସେପଟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଅଧିକାଂଶ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଚତୁର ବାପା ମା ପାଖରୁ ଚତୁର ପିଲା, ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ବା ବୋକା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ପରିବେଷ୍ଟନୀ, ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପରିପକ୍ୱତା, ମେଚୁରେସନ, ପିଲାର ଯେତେ ଅଧିକ ମେଚୁରିଟି ଆସିବ ସେ ସେତେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷଣ ହାସଲ କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟି 2 ଅକ୍ଷର ବାଲା ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲା ବେଳେ ବିନା ମାତ୍ରା ବାଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟି ଫଳା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସବୁ ଶିଖୁଛି। କାହିଁକି ନା ତାର ମେଚୁରିଟି ଅନୁସାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 3 ମାସର ଶିଶୁକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୌଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କି 1.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଆପଣ ବସିବାକୁ କହିଲେ ବି ସେ ବସିବନି, ଏତେ ଦୌଡ଼ିବ। ତ ତାର ପରିପକ୍ୱତା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷଣ। ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ, ସାଧାରଣତଃ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ ହେତୁ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ରୁହେ। ବାଳକମାନେ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧୁରନ୍ଧର ହେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ବାଳିକାମାନେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ, ଗୃହ ବିଜ୍ଞାନରେ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିଲେ ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଢ ହୁଏ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଲେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଇଜିଲି ସବୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଅନ୍ୟତମ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ତ ସିଏ ଅଧିକ ଶିଖିଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶିଶୁମାନେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ନାବିକ ବିହୀନ ଜାହାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ନାବିକ ବିହୀନ ଜାହାଜ ସହିତ ସଦୃଶ। ସତ କି ନାହିଁ? ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ରଖିବ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗରଟେ ହେବି, ତାହେଲେ ସିଏ ବହୁତ ଗୀତ ରିଆଜ କରିବ, ଗୀତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ବଟ୍ ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଡକ୍ଟରଟେ ହେବି, ତ ସିଏ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନରେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଯାହାର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେତେ ଦୃଢ, ଯାହାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେ ସେତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷଣ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଯେତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ, ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସରଳରୁ ଜଟିଳ, ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଆଡକୁ ଯିବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ସହଜ ହବ। ପିଲା ଜାଣିଥିବା ସରଳ ଜିନିଷରୁ ଜଟିଳ ଆଡକୁ ଯିବେ, ପିଲା ଜାଣିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତ ଜିନିଷରୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଆଡକୁ ଯିବେ, ତ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଶିଖିବେ। ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ପାଠୋପକରଣର ବ୍ୟବହାର, TLM। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ TLM ୟୁଜ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପାଇଁ ସେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସରଳ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହବ। ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ୟୁଜ କରିବେ। ସହପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ସବୁବେଳେ କେବଳ ପଢ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଖେଳ, କସରତ, ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ଏବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର NCF 2023, OCF 2025 ଅନୁସାରେ ଆମର ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସବୁ ବହି ଆସିଛି, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା, ଖେଳ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ସେଥିରେ ରହିଛି। ଏଗୁଡିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସରରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଂଗଠନିକ ବାତାବରଣ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚୟ 14ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିନେବେ। ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା 14ଟା ପଏଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ନୋଟ କରିନେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ 14ଟା ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିନେବେ। ଭିତର ଗୁଡିକ ତ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବେ।
ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବାତାବରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପର୍କ, ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପର୍କ, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପର୍କ, ଛାତ୍ର ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣ ଭଲ ହୁଏ। ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ଆବିଷ୍କାର, ଉଦ୍ଭାବନର ମନୋଭାବ, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ସୃଜନୀ ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ପିଲାର ଯୋଉ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରେ। ଚିନ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସୃଜନାତ୍ମକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ନେଇକି ଆସିବି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଗୁପ୍ତାବସ୍ଥା ବା ଆତ୍ମୀକରଣ, ଏଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ସୋପାନ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବା ଅନୁପ୍ରେରଣା ବା ଉନ୍ମେଷ। ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ହିଁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ବିଶ୍ଳେଷଣ। এই ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଏଗୁଡିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ୟୁନିଟ 2 ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ୟା ପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ସିଡିପି ର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ, ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଜୁକେସନ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆଣିବି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ OTET ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିୟର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।